اور آج ہم جس عنوان پہ گفتگو کریں گے یہ ربیع الاول کے متعلقہ ہی ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ربیع الاول کے متعلق 12 ربیع الاول کے متعلق، جشن عید میلاد النبی کے متعلق، عید میلاد النبی کے متعلق، جشن ولادت کے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات ہم مختصر یہاں دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو، کسی قسم کا کوئی اعتراض ہو تو آپ کومنٹ کے اندر یہاں لکھ دیں، انشاءاللہ ہم ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ کوشش کریں کہ اپنا سوال آپ اردو رومن کے اندر نہ لکھیں، خالص اردو کے اندر لکھیں تاکہ پڑھنے میں اور جواب دینے میں آسانی رہے۔ یہاں ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایک سوال سے، اور وہ سوال بہت اہم ہے۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ تاریخ پیدائش کے بارے میں علماء کرام میں بہت سخت اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے اس کو 9 کہا ربیع الاول، کئیوں نے 8 کہا، کئیوں نے 6 کہا، کئیوں نے 2 ربیع الاول کہا، کئیوں نے 10 ربیع الاول کہا، لیکن زیادہ علماء کرام جو اس بات پر متفق ہیں وہ ہے 12 ربیع الاول۔ کثیر علماء کرام 12 ربیع الاول کی تاریخ پیدائش کے اوپر تاریخ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر متفق ہیں۔ ہم 2-4 آپ کی خدمت میں حوالہ جات پیش کرتے ہیں جن سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کثیر علماء کرام اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ جلیل القدر علماء کرام کا جب آپ کے سامنے ایک ان کا موقف آ جائے گا تو پھر اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ ابو بکر بن ابی شیبہ جو کہ 235 ہجری کو متوفی ہیں، ان کا انتقال ہوا، سند صحیح کے ساتھ ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ حضرت عفان سے روایت کرتے ہیں کہ وہ سعد بن مینا سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت جابر سے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں بروز پیر 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہ جو روایت ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے یہ البدایہ و نہایہ کی ہے، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ 302 ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت دیگر کئی کتابوں کے اندر درج کی گئی ہے۔ ایک اور روایت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ محدث علامہ ابن جوزی جو کہ متوفی ہیں 557 ہجری، آپ فرماتے ہیں اس بات پر تمام متفق ہیں۔ حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ابن جوزی کا نام کسی سے پوشیدہ نہیں ہے اور کوئی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس پر تمام متفق ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں پیر کے روز ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور اس کی تاریخ میں اختلاف ہے اور اس بارے میں 4 اقوال ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں 4 اقوال ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی، 12 ربیع الاول شریف۔ یہ چوتھا قول ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا اور فرمایا کہ اس کے اوپر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہم ایک اور روایت پیش کرتے ہیں۔ سیرت ابن کثیر جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 199۔ فرماتے حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل روز 2 شنبہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، یعنی پیر کے دن 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے،
اور اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، اسی روز معراج ہوئی اور اسی روز ہجرت کی، اور جمہور اہل اسلام کے نزدیک یہی تاریخ 12 ربیع الاول مشہور ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ سیرت ابن کثیر، سیرت ابن کثیر جلد اول صفحہ 199 کے اوپر۔ یہ 3 حوالے ہم آپ کی خدمت میں یہاں پیش کیے ہیں، مزید اس کے علاوہ کثیر حوالہ جات ہیں جو کہ وقت کی قلت کی باعث ہم آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اور کئی ایسی کتابیں بھی ہیں کہ وہ لوگ کہ جو 12 ربیع الاول کی تاریخ میں سخت اختلاف کرتے ہیں، ان کے اپنے علماء کرام کی کتابوں کے اندر بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ کو مسلم مانا گیا ہے۔ یہاں ایک بات ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ کوئی ان کے علماء کرام کے ہم حوالے دیں تو پھر ہی بات بنتی ہے، یہ تو پھر الجھنے والی بات ہو گئی اور یہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، ایک پہلے بھی پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ تاریخ پیدائش کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن آپ کے ہاں جون سی تاریخ مسلم ہے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تاریخ پیدائش کو کاؤنٹ کر کے اس دن جشن منا لیں۔ آپ کہتے ہیں کہ 6 ربیع الاول ہے، چلیں ٹھیک ہے جی، 6 ربیع الاول شریف کو آپ جشن منا لیں۔ آپ کہتے ہیں جناب کہ 9 ربیع الاول ہے، کوئی بات نہیں، آپ 9 کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کا دن مان لیں اور اس دن جشن کر لیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ شرک اور بدعت ہے تو یہ ایک بہت سختی ہے دین کے اندر، اور یہ بہت آپ نے سخت بات کر دی ہے۔ اول تو یہ کہ یہ ربیع الاول کا دن منانا شرک کی نفی کرتا ہے سختی سے، کہ ربیع الاول کے دن 12 ربیع الاول کے دن جشن ولادت جو مناتے ہیں مسلمان، وہ یہ جشن منا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ ہے، جو معبود حقیقی ہے، جو خالق حقیقی ہے، خالق کل ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، وہ جنا ہوا نہیں، نہ ہی وہ کسی کو جنتا ہے۔ تو جو جنا گیا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جشن ولادت کا دن کوئی سا بھی ہو، چاہے وہ 12 کا ہو، 11 کا ہو، 10 کا ہو، 9 کا ہو، 8 کا ہو، 6 کا ہو، 7 کا ہو، 5 کا ہو، 2 کا ہو، کوئی سا بھی ہو، پورے سال میں کوئی ایک دن تو ہوگا کہ جس دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے نزدیک بھیا کوئی سا بھی دن ہو تو الجھنے کی بات نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کی تو بات نہیں ہے، آپ اس دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا جشن منا لیا کریں، کیونکہ آپ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم اتنی خوشیاں کرتے ہیں، تو وہ ہستی کہ جن کی بدولت ہم مسلمان ہیں، جن کی بدولت یہ کائنات مارز وجود میں آئی، وہ عظیم ہستی، وہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن بھی تشریف لائے اس دن ہی ان کے آنے کا جشن منا لیا جائے۔ یہاں لڑائی جھگڑے کی تو کوئی بات نہیں ہے، لڑنا تو جھگڑنا ہے ہی نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور اوپر سے ہم یہ فتویٰ دے دیں کہ بھائی یہ شرک ہے۔ شرک کیسے ہو گیا؟ یہ تو قاطع شرک ہے، اس دن جشن منانا تو قاطع شرک ہے۔ شرک کس طریقے سے ہو گیا؟ پھر کچھ بولے بالے ہمارے ایسے بھی دوست ہیں کہ جو یہ کہہ دیتے ہیں، سنی سنائی ایک بات پیش کر دیتے ہیں اور پوسٹ بھی لگا دیتے ہیں، اکثر فیس بک کے اوپر پوسٹیں ہمیں ملتی ہیں، یہ جی بدعت ہے۔
पोस्ट लगाने वाले हमारे भाई को, हमारे प्यारे दोस्त को कोई पता नहीं कि बिदअत कहते किसे हैं, बिदअत होती क्या चीज़ है। क्योंकि उन्होंने किसी और से सुना था और आगे आके उन्होंने पोस्ट बना के यहाँ फेसबुक के ऊपर लगा दी, ये बिदअत है। भाई बिदअत कैसे होगी आप बताएंगे, हमें समझाएंगे कि कैसे बिदअत होगी। लो जी, दीन के अंदर जो नया काम इजाद होता है वो बिदअत होती है। ठीक है भाई, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर मुबारक को रोज़ा रखा करते थे और साथ वजाहत भी मौजूद है अहादीस के अंदर कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस दिन मेरी विलादत हुई। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर मुबारक को अपनी जश्न विलादत मनाया करते थे। क्या आप इससे इख्तलाफ करते हैं? क्या आप इसको नहीं मानते? क्या आप इनकार करते हैं? मेरे आका खुद जश्न मना रहे हैं रोजा रख के, तो आप क्या इससे इनकार करेंगे? आप मुनकिर होंगे? खुद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस दिन, पीर के दिन मेरी विलादत हुई, इस वजह से मैं रोजा रखता हूं। ये हदीस अहादीस की मोतबर किताबों के अंदर लिखी हुई है। मैं यहां आपको दलाइल देने नहीं आया, दलाइल से बात फिर उलझ जाती है। यहां तो इश्क प्यार मोहब्बत की बातें हैं। जिसने मानना है भाई मान ले, नहीं मानना तो कोई लड़ाई झगड़े की तो बात ही नहीं है। प्यार मोहब्बत से एक ये दर्द हम देने की कोशिश कर रहे हैं। दलाइल की बात है तो दलाइल में तो किताबें लिखी जा चुकी हैं हजारों, और फेसबुक के ऊपर भी मैं देख रहा हूं कि हमारे दोस्त बहुत ज्यादा पोस्टिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दलाइल का तबादला कर रहे हैं। लेकिन यहां तो एक समझाना मकसूद है कि भैया आप ने अगर इसको नहीं मानते, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन को नहीं मानते, तो क्यों नहीं मानते? जवाब ये मिलता है जी ये बिद्दत है और शिरक है। शिरक का तो हमने पहले अर्ज कर दिया कि शिरक की नफी करने वाला है ये दिन, शिरक की नफी करने वाला है ये दिन। और बिदअत है तो बिदअत, आप इसको बिदअत का फतवा दे रहे हैं। ये बिदअत माज़अल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, ये फेल मुबारक तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करते रहे। तो जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद काम किया वो बिदअत कैसे हो गया? एक सोचने की बात है। कॉमन सेंस वाला बंदा इसको बड़ी इजीली समझ सकता है। कोई बड़ी दलील नहीं, कोई बड़े शोर नहीं, कोई बड़े दलाइल नहीं। भैया ये लो कुरान की आयत, ये लो हदीस, ये फलां किताब में भी लिखा, उधर भी लिखा, फलां आलिम ने भी ये कहा, पहली सदी के आलिम ने कहा, दूसरी सदी के आलिम ने कहा, तीसरी सदी के आलिम ने। कोई दलील नहीं, सिर्फ एक दलील मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस, सही हदीस के अंदर ये है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर मुबारक का रोज़ा रखते थे। और साथ वजाहत भी यह है कि इस दिन मैं तशरीफ लाया, दुनिया में पैदा हुआ, मेरी पैदाइश हुई, इस वजह से मैं ये रोज़ा रखता हूँ। पूरा साल लगातार आप तो एक दिन पे उलझ पड़े भैया, एक दिन पे उलझे आप। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरा साल अपनी आमद का, अपनी विलादत का जश्न मनाते रहे। ये थी प्यार मोहब्बत की बातें। वो कहते हैं हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। दलाइल की बात करते हैं आप, पता नहीं बहुत बड़े मुफ्ती हो गए हैं भाई, बहुत बड़े अल्लामा साहिब हैं आप। दलील लाओ, मुझे दलील दिखाओ। होती कैफियत हमारी ये होती है कि इस्तिंजे का हम सही तरीके से तरीका नहीं हमें पता होता। सुन्नत के मुताबिक इस्तिंजे का तरीका क्या है, तो वो बंदा भी कहता है दीन के अंदर बड़ा उठ के दलील लाओ, मुझे दलील चाहिए। ओ भाई तुम्हारी मबलग इल्मिया कितनी है, कितना जानते हो तुम कुरान और हदीस को? दलील लाओ, मुझे दलील दिखाओ। और दलील दिखा भी दी जाती है, नहीं नहीं ये हमारे मौलाना साहब ने इसको शिरक और बिदअत का है। भाई हम अल्लाह के नबी का एक फेल आपको बता रहे हैं, तो वो आपको कबूल नहीं है। अपने मौलवी साहब की बात कबूल है, आपके हजरत साहब की बात कबूल होगी, आपके शेख की बात आपको कबूल है, उनकी बात आपने तस्लीम करनी है। लेकिन नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक फेल
سر انجام دے رہے ہیں وہ آپ کو قبول نہیں۔ تو یہ تھی جناب تھوڑی سی گفتگو ہم نے کی ربیع الاول شریف کے بارے میں، اور ایک مشہور یہ جو اعتراض تھا اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے، ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ جب دلائل دے دیے جاتے ہیں نا 12 ربیع الاول کے، تو وہ بندے نے ماننا تو ہوتا نہیں، وہ طریقہ کاروائی یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس 12 ربیع الاول کا یہ جو جشن منایا جاتا ہے اس کی نفی کی جائے، کوئی بھی گری پڑی کوئی دلیل ایسی مل جائے جس کی وجہ سے اس کی نفی کی جائے۔ تو وہ دلیل پھر یہ دی جاتی ہے، لو جی اسی دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات بھی ہے، میرے آقا کی انتقال کا دن بھی یہی ہے، یہ آخری حال ہوتا ہے۔ تو پھر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں سرکار اب کیا کریں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ سوگ مرنے والے کا صرف 3 دن، مرنے والے کا سوگ صرف 3 دن ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، نہیں وہ تو ان کی وفات نہیں ہوئی، وہ پھر لمبی بات ہو جائے گی، وہ ایک نیا باب کھل جائے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں جی وہ فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے فوت ہوئے، لیکن سوگ تو تھا 3 دن، تو آپ ابھی تک 1400 سال ہو گیا، آپ ابھی تک سوگ ہی منا رہے ہیں، ابھی تک سوگ منا رہے ہو بھائی، صریح حدیث کی مخالفت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور ارشاد فرمایا، آپ کون سے دین کی بھائی پرورش کر رہے ہیں؟ کس دین کو پال رہے ہیں آپ؟ کون سے دین کے پیچھے چل رہے ہیں؟ دین اسلام کے پیچھے چل رہے ہیں آپ؟ تو دین اسلام نے تو کچھ اور کہا، آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ سوگ 3 دن، آپ کہتے نہیں اس 12 ربیع الاول کے دن یہ سوگ ہے، سوگ کا دن ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی، یہ عقل وہ غلط کون سی چیزیں ہیں کہ بھیا کوئی اب وہاں گانا لگا کے رقص کر رہا ہے، غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ نعت لگا کے رقص کر رہا ہے تو غلط ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ ربیع الاول کے دن کو گانے سن رہا ہے اور برہنہ ہو کے باہر روڈوں کے اوپر آ گئے، بدنگائیاں کر رہا ہے، شراب نوشی کر رہا ہے، شراب کی بوتل ہاتھ میں پکڑی ہے، روڈوں کے اوپر شرابیں پی رہا ہے، قتل و غارت گری کر رہا ہے، ہاتھ میں چارو چھری وغیرہ پکڑی ہوئی ہے، کوئی تلوار پکڑی ہے، روڈ کے اوپر لوگوں کی گردنیں اڑا رہا ہے، غلط ہے، یہ سارے کام غلط ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر روڈ کے اوپر آ کر کوئی تلاوت کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، نعت پڑھ رہا ہے، نعت سنا رہا ہے، سن رہا ہے، اور وہ بدنگائیاں بھی نہیں کر رہا، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، تو بھائی یہ تو بہت ہی مقدس کام ہے، چاہے یہ گھر میں کیے جائے، روڈ پہ آ کے کیے جائے، یہ تو بڑا مقدس کام ہے، کم از کم یہ نجائز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جو کہتے ہیں یہ بھی نجائز ہے، تو بھائی اگر تو یہ نجائز ہے، یہ ساری چیزیں، یہ جلسہ یا جلوس کرنا ربیع الاول کے دن، یا شرینی بانٹنا، یا کھانا پکا کے تقسیم کرنا، خود بھی کھانا، تو پھر اپنے گھروں میں چھوڑ دینا، آپ کیوں اتنے حلوے اپنے گھروں میں بھی پکاتے ہیں؟ چھوڑ دیں اس کو، کھانا تو آپ کے گھروں میں چرگے پکتے ہیں بھیا، تو کھانا ہی چھوڑ دو، حرام ہو گیا نا، کھانا حرام ہے، چھوڑ دے، سارے کام چھوڑ دے۔ اگر اچھے کپڑے پہننے حرام ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول کے دن بڑے خوبصورت کپڑے پہنے جاتے ہیں، اگر یہ حرام ہے تو گھروں میں پھر آپ چھوڑ دیں، کیوں آپ پہنتے ہیں؟ ننگے ہو کے گما کریں۔ کوئی حرام کام وہاں ہوتا ہے تو وہ بتائیں نا کہ کون سا حرام ہے۔ تو جب اپنی باری آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی جو ہے نا، ہمارے بھائی لوگ، جو بھائی صاحب اعتراض کر رہے تھے، وہی بھائی صاحب
ओहो, इतना बड़ा जलसा कर देंगे, इतना बड़ा जलसा कर देंगे कि वहाँ रोडें भी ब्लॉक होती हैं, वहाँ तंबू कनातें भी लगती हैं, वहाँ इतनी मिर्चियाँ भी लगती हैं। मिर्चियाँ वो लगाते हैं, वो जो खाने वाली मिर्च नहीं, लगाने वाली लाइट वाली, वो बता रहा। वहाँ वो मिर्चें भी लगी होती हैं, ट्यूबें भी लगती हैं, खाने भी पकती हैं, सब कुछ होता है। तो वो तो भाई मुकद्दस काम है, बहुत अजमत वाला काम है। लेकिन ये जो 12 रबीउल अव्वल ये हराम ना ना, ये बिदअत भी है, ये शिरक भी है। कोई भाई अकल के नाखून ले लो यार, कोई थोड़े से अकल के नाखून ले लें। लड़ाई करने की बस आपने सीखी है कि लड़ना है हमने, बस एतराज करना है बस। कोई 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 अकल के नाखून। ये मैं प्यार मोहब्बत का दर्स दे रहा हूं यहां। कोई जनाब यहां शोला बयानी नहीं, यहां कोई वो काफर वो मुशरक कुछ भी नहीं। यहां प्यार मोहब्बत का दर्स हो रहा है और प्यार वालों से मैं मुखातब हूं। कोई समझे तो उसका भी भला, जो ना समझे उसका भी भला। तो अगर कोई नजायज काम करता है वो नजायज है, किसी ने भी उसको जायज नहीं कहा। अब रोड पे आके वन व्हीलिंग शुरू कर दें, वैसे ही नजायज है भाई। अपनी टांगे टूटेंगी, उसकी भी, किसी के अंदर मारेगा तो उसकी भी टूटेंगी। खुद तो इसने मरना है, घर वालों को भी रुलाएगा, ये काम गलत है। अब लड़कियां, खुदा न खासा ऐसा हमने कभी नहीं देखा, अब लड़कियां वो अजीब व गरीब किस्म के हुलिये बनाकर रोडों पे आ जाएं, रक्स करना शुरू कर दें, हैं जी, यहाँ पट्टियां बांध कर, और अजीब व गरीब काम शुरू। हराम है, बिल्कुल हराम है। इसको कौन जायज कहता है? और कभी ऐसा हुआ भी नहीं। और अगर बिलफर्ज कोई जनाब किसी जगह पे किसी रोड के ऊपर वो जनाब कोई ऐसी तस्वीर खींच के, कोई मूवी बना के उसको पेश करके पूरे कुल के ऊपर ही हुक्म लगा दो, ये देखो ये बरेलवी ऐसे करते हैं, ये देखो रबीउल अव्वल पे ये ऐसे होता है। एक चीज का हुक्म पूरी जमात के ऊपर। कैसी नाइंसाफी है यार, कैसी नाइंसाफी है। अभी अजान हो रही है, थोड़ा सा सुन। जी हमारे भाई ये पूछ रहे हैं कि ये सिख है या मुसलमान है। जी मैं मुसलमान हूँ, जी मैं मुसलमान हूँ। सिख जो है ना वो पगड़ जो बांधते हैं वो मुसलमानों की नकल करके करते हैं। सिख बाद का मजहब है, इस्लाम पहले का है। तो ये इमामा शरीफ पहनना, ये पीछे शिमला रखना, ये मुसलमानों का तरीका है। जी मेरे भाई। जी दोस्तों अभी अजान हो रही थी और यह मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा कोई कमेंट आया है तो उसका जो एक दो सवाल भी हैं उनको भी पैगाम है। जो सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे इसको, चूँकि यूट्यूब का हमारा चैनल है उसके ऊपर भी अपलोड करेंगे। जब जब ये वीडियो शेयर होगी, जो भी इसको सुनेगा, पैगाम है एक कि ये रबीउल अव्वल का दिन हमें एक दर्स देता है कि हमने अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर चलना है। जब जब ये दिन आता है हमें बताता है कि 5 टाइम नमाज की पाबंदी करनी है। जब जब ये दिन आता है हमें याद दिलाता है कि हमने अपने चेहरे मुबारक के ऊपर ये प्यारी सी दाढ़ी मुबारक रखनी है, मेरे आका की ये सुन्नत है। जब जब ये दिन आता है हमें ये दर्स देता है कि हमने इमामा शरीफ की सुन्नत को भी ताज़ा करना है। जब जब ये दिन आता है हमें बताता है, हमें ये सिखाता है कि हमने हुस्ने इखलाक का पैकर बनना है। जब जब ये दिन आता है हमें ये बताता है ज़िना नहीं करना, चोरी नहीं करनी, डकैती नहीं करनी, लड़ाई झगड़े नहीं करने, कत्लो गारत गिरियाँ नहीं करनी, शराबें नहीं पीनी, चरस नहीं पीनी,
ज़िना नहीं करना, बदनगाहियाँ नहीं करनी, जितने भी बुरे काम हैं, जितने भी इंसानियत से गिरे हुए काम हैं, इनको हमने हरगिज़ नहीं करना। जब जब ये दिन आता है हमें याद दिलाता है कि कुरान पाक की तिलावत करनी है, कुरान हकीम के अहकाम के ऊपर अमल करना है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ऊपर अमल करना है। जब जब ये दिन आता है हमें बताता है कि कामिल पक्का सच्चा मुसलमान बनना है। जब जब ये दिन आता है हमें याद दिलाता है कि हुस्न अखलाक का पैकर बनना है। बद अखलाकी नहीं करनी, गाली गलोच नहीं करनी, लड़ाई झगड़े नहीं करने, किसी को भी कोई दीन का दर्स देना है, किसी को भी समझाना है तो बड़े अखलाक से, प्यार से, मोहब्बत से समझाना है। ये दिन हमें कामिल इंसान बनने का दर्स देता है। लड़ाई झगड़े का हमें ये दिन दर्स नहीं देता। याद रखिएगा कि आपने किसी से भी उलझना नहीं है। रबीउल अव्वल का दिन ये जश्न मनाना, जश्न विलादत मनाना कोई फ़र्ज़ या वाजिब हरगिज़ नहीं है। ये एक मसनून अमल है, मुस्तहब अमल है, और इसके ऊपर आपने लड़ना झगड़ना हरगिज़ नहीं है। देखने में आता है कि कई जज्बाती मुसलमान वो जो है ना फिर जज्बात में आकर बहुत कुछ कहते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं। जिसका जो दिल करता है वो करे, लेकिन आप लड़े नहीं किसी से, अपना काम किए जाए, किसी को रोके नहीं। ये एक दर्स है। आप अपना काम करें, किसी को रोके नहीं। आपने जश्न विलादत मनाना है, आप मनाएं, माशाल्लाह खुशी से मनाएं, बस ये काम करें, किसी को ना रोकें। आपने सुन्नतों पे अमल करना है, खुशी से करें। किसी को आप तनकीद करता है उसको आप प्यार से समझा दें, समझ जाए ठीक, नहीं तो छोड़ दें। आप जो भी अच्छे काम करते हैं खुशी से करें, लेकिन लड़े नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, गाली गलोच नहीं, खामखा की तनकीद नहीं। एक कामिल दर्स बनने का ये दिन जो है ना हमें दर्स देता है। सोशल मीडिया के जितने दोस्त हैं उनको भी यही पैगाम है। बहुत शुक्रिया सैयद मुबशिर रज़ा, ख़त्म नबूवत फोरम का मुंतज़िम आला और कादियानी मुनाजरा ग्रुप का चीफ़ एडमिन आपकी खिदमत में हाजिर था। यहाँ मैं एक और बात भी अर्ज़ करूँ कि आप इन वीडियोस को, हमारे जो लेक्चर होते हैं, इनको शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि मुफाहमत की कोई बात की जाए, कोई इश्तिआल दिलाने वाली बातें ना की जाए, प्यार मोहब्बत वाली बातें की जाए, कुरान और हदीस की खालस तालीमात आप तक पहुंचाई जाए। आप कोशिश किया करें, इनको शेयर किया करें। और आप ये भी कर सकते हैं कि इनको डाउनलोड करके अपनी यूट्यूब के चैनल के ऊपर या वहाँ भी अपलोड कर सकते हैं, हमारी तरफ से बिल्कुल इजाज़त है। और हमारे पेज को ख़ुसूसी तौर पर लाइक करें, अपने दोस्तों को इस पेज के अंदर इनवाइट करें। वो इनवाइट का भी एक बटन होता है, तो इनवाइट करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेज को आप लाइक करें, इसको शेयर करें, हमारे पेज की पोस्टिंग को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैगाम दूसरे दोस्तों तक पहुँच पाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।